ये अपने वास्ते। जे सतगुर दे बोल पढ़ते सुनते हाँ, ठीक है, गुरु महान है, गुरु ते वड्डे तो वड्डा है। आ कोविड च कोई नहीं सी आउंदा तां भी गुरु ओडा सी, हुण दीवान भर जांदे ने तां भी गुरु ओडा। गुरु दी वडियाई सदा है, वड्डा ना होवे घाट ना जाए, वो परंपर पार। तो साडी मुश्किल असीं धर्म मसला रब दा बनाया भी तुहाडा रब छोटा साडा रब वड्डा, तुहाडा रब मंदिर च रहिंदा है साडा मसीत च रहिंदा है। असी धर्म मसला रब दा बनाया, पर बल्कि हालांकि धर्म बाणी मुताबक मसला आप सवारें मैं मिलिया सुख होए। ते जदों आपां धर्म नूं मसला दूजे दा बनावांगे ना, पूर्णता नहीं आउणी कदे, कदे भी पूर्णता नहीं आउणी। जदों आपां इस नूं मसला रब दा बनाया, इस नूं मंदिर मसीत दा बनाया, इस नूं जदों धर्म दा मसला मेरे जीवन नाल बनेगा, अपने कर्मां नाल बनेगा, सुभाਅ नाल बनेगा, उदों जीवन विच पूर्णता ही है। हाँ, जिहड़े अपने आप नूं सवारदे ने वो मानवता नूं भी सवारदे। ते जे अपने आप तो बात शुरू करांगे फिर पूर्णता। तुसीं कहानी सुनी है सब ने, पिंड च काम कोई नहीं, भुख मरी है, नौजवान इकट्ठे होए भी आपां ते नौजवान हाँ, आपां ते कोई शहर च जाके काम लभ सकदे हां। वो 7 नौजवान इकट्ठे होए, पिंडों तुर भी पए, रस्ते च नदी भी पार कर लई, पर पार जाके जारो जा रोण लग पे, क्योंकि पार जाके जदों उन्होंने वेख्या भी असीं घरों तुरे 7 जाने सां, रहे आपां 6 गए, एक बंदा डुब गया। एक ने गिणती कीती 1 तो 6, दूजे ने कीती 1 तो शुरू करके 6 खत्म हो गई। बड़े उदास होए भी घरों 7 चले सां, 6 रह गए हाँ, लागे कोई सियाणा सतपुरुष सी। उसने जदों वेख्या, पुछया रोण दा कारण, कहन लगे साडा एक बंदा नदी च डुब गया। उन्हें कहा भी नहीं तुसीं रोवो ना, तुहाडा बंदा मैं पूरा कर दिंदा। वो कहन लगा चलो गिणती गुणो। जदों एक ने गिणती दूसरे वल उंगल करके शुरू कीती, कहंदा ठहर, तुहाडी गिणती तां पूरी नहीं आउंदी, तुसीं दूजे तो उंगल शुरू करके दूजे ते मुका दिंदे हो, अपने आप नूं गिणदे ही नहीं। जदों तुसीं गिणती अपने आप तो शुरू करोगे ना, तुहाडी गिणती पूरी है। सच जाणिओ धर्म दे विच भी पूर्णता है जदों गल अपने आप तो शुरू कर दे, फिर कोई खतरा नहीं है धर्म नूं, फिर कोई खतरा नहीं है मंदिर मसीत गुरुद्वारे नूं, फिर कोई खतरा नहीं है रब नूं। जदों अपने आप तो शुरू करांगे ते जदों आपां मसला ही दूसरे दा समझदे हां, फिर उत्थे मुश्किल आउंदी है, उत्थे फिर बहुत कुछ वरत है। ते मैनूं कहण देना, क्योंकि भगत बेणी जी दा मैं जीवन लभ रिहा सां, क्योंकि बहुता कुछ भगतां बारे मिलदा नहीं। हाँ, कुछ कहानियां मिलदियां ने जिहड़ियां उन्हां दे जीवन बाणी नाल ढुकदियां नहीं, पर फिर भी चलो जिन्ने स्रोत मिलदे ने। भगत बेणी जी महाराष्ट्र पूने दे लागे ब्राह्मण सन, पंडित सन, कथा करदे सी। उन्हां दा किੱਤਾ सी जो मेरा कीता माड़ा नहीं हुंदा, कर्म किरत कोई भी माड़ी नहीं है, मुबारक। तो भगत बेणी जी पंडित विद्वान सी बहुत वड्डे, ते राजे दे कोल जाके कथा करया करदे सी। कोई सतपुरुष मिल गया, उन्हें कहा भी पंडित जी कथावां बहुत सोहणियां सुणाउंदे हो, तुहाडे जीवन दी भी कोई कथा गवाही बनदी है कि नहीं। हुण हैरान हो गया, मेरे वर्गा भी चुप ही कर जाएगा, कोई पूछेगा तो। वो सियाणे सतपुरुष ने कहा भी बहुत चंगियां कथा ने तेरे कोल, पुराण दियां, ऋषि मुनियां, देवी देवतियां दियां, पर की तेरा जीवन भी कथा बने?
बड़ा झटका लगा, बड़ा वैराग आया मन विच कि सारी जिंदगी इसे तरह ही ना निकल जाए। जिन्हों भाई गुरदास जी कहते, खांड खांड कह जेबा ना स्वाद मीठो आए, अगन अगन कह सीत ना विनाश। भाई साहब कहते ठीक है, मुबारक है। वेखो दूजे की गल करनी बहुत सौखी है, अपने आप नाल गल करनी औखी। आ बाणी च ना गुरुआं ने सानू साडे आप नाल गल कराई, मन नूं आवाज मारी, मन रे कौन कुमत तैं लीनी। किनू आवाज, किहदे नाल गल है? अपने आप नाल गल। ते बहुत औखी गल है। अपने आप नूं सवारेगा भी वो जिहड़ा अपने आप नूं वेखेगा, अपने आप नूं समझाएगा, अपने आप नाल गल करेगा, सवारेगा भी तो ही है। जिहड़ा कह रहा नहीं दूजे की बात है, दूजे की कहानी है, सौखी है, सुननी सौखी है। ताई कहानी सुननी सौखी है, बाणी सुननी औखी है। कहानी दूजे की हुंदी है, बाणी साडी गल करदी। वो धन गुरु नानक साहब जदों कौडे भील नूं मिले, ये आदिवासी सी भील, इन्हां दी आदिवासियां दा फिरका सी भील, जिन्हों राक्षस भी कह दिंदे आ। खैर, क्योंकि वो इस तरह के सुभाअ दे हुंदे सी, आदमखोर हुंदे सी, तां करके लोग उन्हां नूं राक्षस कहंदे सी। ते कौडा भील जिहड़ा आदिवासी कबीले दा मुखी सी, वो गुरु नानक साहब नूं आप जी नूं ज्ञात है मिलिया जदों भाई मरदाने जी नूं पकड़े। तो साखीकारां ने बड़ी प्यारी साखी उत्थे लिखी है कि कौडा भील सी ना जिहड़ा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक शीशा सी। वो शीशे विच कहंदे जिद्दां दी बिरती हुंदी सी बंदे दी, उदां दी शक्ल दिखती सी। ਉਹ इस जन्म साखी च जां संतोख सिंह चूड़ामणी कवि जी ने होरां ने गवाही भरी। ते जदों भाई मरदाना जी गुरु नानक साहब नूं कहण लगे भी सतगुरु आ ते बड़ी चंगी बात है, आते ये तुहाडा सेवक बन गया, इहदा शीशा आपां लै जांगे, आपां मदर देश जावांगे, लोकां नूं दिखावांगे। सतगुरु कहंदे मरदानिया इहदी लोड़ नहीं है, ये शीशा एक थां ते एक बंदा ही वेखेगा। साहब कहंदे मरदानिया अपने कोल शब्द दा शीशा है, ये हर वेले हर थां ते हर कोई वेख सकदा है ते अपना आपा सवार सकदा। मरदाने की लोड़ नहीं, ये टुट जाएगा, भज जाएगा, गवाच जाएगा। मरदानिया मैं तुहानू शब्द का शीशा दिता है, तो शब्द वाकई शीशा है। तो इस वास्ते जिथे ठीक है वो माड़ा नहीं है, जप तप पाठ पूजा माड़ी नहीं है, जदों वो अपने ते आपां भलाई करदे। जिवें भगत बेणी जी कथा करदे सी, किसी सतपुरुष ने बोल के अपनी कथा शुरू हो गई उन्हां दी जीवन दी। ते बहुत वड्डी बात है अपने आप नाल बात करनी। आपां दुनिया चुलझे रहने आ, बहुतियां खबरां आपां इकट्ठियां कर लियां, अपने आप तो बेखबर हो गए। मंत्रियां दे बयान सानू याद है, धड़ियां दीयां गल्लां याद है, अपने बारे कुछ भी याद नहीं होंदा। गुरुदेव कहंदे मन तू समझ, मन तू वेख, ये की है? अपने आप नाल बात करनी, अपने आप नूं सवारना, अपने आप नूं समझाउणा। ते जिहड़ा समझा लैंदा है वो मुबारक है। सतगुरु गुरु अर्जुन देव साहब जी कोल भाई नानू सिख आए, भाई कल्याणा आए, ये सिख आए सी, पिछे आपां साखी भी सरवण कीती सी। ते गुरु अर्जुन देव साहब जी ने इन्हां आके बेनती की भी सतगुरु कीर्तन भी हुंदा है, पाठ भी हुंदा, सुनते भी हाँ सतगुरु, पर सतगुरु बहुता लाहा नहीं मिलता। गुरुदेव जी पाठ करते भी हाँ, सुनते भी हाँ सतगुरु, पर मन च पाप नहीं मुकते। उत्थे धन गुरु अर्जुन देव साहब ने तीन बातां आखियां, तीन उदाहरणां बहुत प्यारियां सतगुरु ने दित्तियां। गुरुदेव जी कहंदे हुंदा सुनना, पाठ कीर्तन कथा है, की करदे आपां हुण सुन रहे हैं।
ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ। ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿਧ ਆਸਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਬਸ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਓ ਜਿਵੇਂ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਬੁਝ ਗਈ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੁਣਿਆ ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਾ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਜਾਣੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ, ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ। ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਮੱਗ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ, ਬੁਝ ਜਾਣੀ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਮਨਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਵਣ ਨਾਲੋਂ ਮਨਨ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਧ ਆਸਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਧ ਆਸਨ ਤੱਕ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਪ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦਗਧ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਮ ਬੜੇ ਉਜਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਧ ਆਸਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨਨ ਕਰੀਏ, ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਕਰੀਏ। ਆ ਭਗਤ ਜੀ, ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਗ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਤੀਨ ਬਸੈ ਇਕ ਠਾਏ, ਬੇਣੀ ਸੰਗਮ ਤਾਂ ਪਰਾਗ ਮਨ ਮੱਜਨ ਕਰੇ ਤਿਥਾਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਾਗ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਯਮੁਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਸਵਤੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਪਿਹੋਵੇ ਤੋਂ ਆ ਜੀਂਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਗਦੀ ਸੀ ਨਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਸ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਗਤ ਗੌਂਡ ਤੇ ਸਾਰਸਵਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਮ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੰਗਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੰਖਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਯੋਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ। ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ, ਸੱਜੀ ਨਾਸਕਾ, ਖੱਬੀ ਨਾਸਕਾ, ਚੰਦਰ ਨਾਸਕਾ ਤੇ ਸੂਰ ਨਾਸਕਾ, ਤੇ ਸੁਖਮਨਾ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਨਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਦੇ ਨੇ, ਜਾਗਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ ਨਾਸਕਾ ਤੋਂ, ਆ ਸਵਾਸ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਧੁਨੀ ਤੋਂ, ਨਾਸਕਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਸੰਗਮ ਬਣਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਸੰਗਮ? ਕਰਮ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗਮ ਹੈ। ਕਰਮ ਬਾਹਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਜਿਵੇਂ ਸਰਸਵਤੀ ਅਲੋਪ ਹੈ, ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਚ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ। ਤੋ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਮੱਜਨ ਕਰੇ ਤਿਥਾਈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟੁੱਬੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਹੁਣ ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ
ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਗਰਤੀ। ਤੋ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਥਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਕਿਸੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬੋਲ ਗਹਿਰੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਥਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ, ਧਰਮ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ, ਆਪ ਪਛਾੜੈ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ ਫਿਰ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕਰਮ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਕਰਮ ਧਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਥਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਧਿਆਤਮੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਅਲਖ ਲਖਾਵੇ। ਇਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਜੁੜ ਕੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਧਿਆਤਮੀ ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਰਮ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਪਰਾ ਕਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਬਾਹਰੀ ਧਰਮ ਮਸਲਾ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਵੀ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਰੋਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਅਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਤੋ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਅਭੇਦਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਰਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਗੱਡਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੋ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ, ਦਾਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਵਰਤਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਰਤਦਾ। ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਕਸ਼ 4 ਪਦਾਰਥ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸ ਕੇ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਸਨ। ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਉ ਪਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਹਉ ਹੈ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਹੀ ਨਾਦ ਰੱਬੀ ਸਿਫਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਨੇ।
ਬੜੇ ਪੰਡਤ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਣਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੋਖ ਲਿਆ, ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਆਤਮ ਜੀਣੈ ਸਗਲ ਵਸਤਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਤ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਧਰਮ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤਾ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਸਲਾ ਮਨ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਦਾ ਗਿਆ, ਸੇਵਕ ਸੁਣਦਾ ਗਿਆ, ਸੁਣਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ। ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ? ਤੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਲਿਓ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏ, ਸਰੀਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮਸਲਾ ਤੇ ਮਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਆ ਮਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ? ਬੁਢੇਪਾ ਸੀ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 72 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗਾਗਰ ਢੋਈ ਹੈ। ਮਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੁਢੇਪਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਮਸਲਾ ਮਨ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਪੱਬ ਕਲੱਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਸਲਾ ਮਨ ਦਾ ਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗਜੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸਤਾਕੈ, ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਪਰ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਣੀਏ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਘਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਿਮਰੇ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਠੀਕ 8:45 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਅਤੇ ਸਰਬਖਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ 7:30 ਤੋਂ 8:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੀਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਮਰੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ